हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का असी भी ठीक है। हाँ जी मेरे भैन भरावां ने ओहो हाँ जी मेरे भैन भरावां ने देखा होना राती मैं थोड़ा जिहा व्लॉग बनाया सी, सैल करन जाईदा वा ना ते साडे उधरले मुहल्ले च ना गुजरां दी शादी सीगी ते उन्होंने लाइटिंग ना बनाई हुई सी, बहुत जबरदस्त सजाया होया सीगा ते मैनू बहुत अच्छा लग्या ते मैं ना फिर व्लॉग बना लिया। मैं कहा चलो अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करदी आ भी किन्ना खुश होंदा बंदा, खुशी मिलदी है भी किसी दी शादी होवे ते साडे भी किसी दी शादी होवे ते असीं भी जाइए हैं ते बच्चे भी कहंदे हुंदे भी साडे किसे पासे भी शादी दा कोई मूड नहीं हैगा भी शादी कोई नहीं आ रही हैगी ते हाँ जी भैन भराओ ते चलो अलग गल हैगी, हुण शादी कोई होगी तो कोई बुलाऊंगा ना। ते हुण असीं चले हैगे बाजार, मिसबा ने कुछ चीज़ लैनी हैगी आ, चीज़ां लैनियां वा, ठीक है जी। ते इस वजह नाल बाजार चले हैगे आ ते हुण शॉपिंग करनी हैगी आ, ठीक है जी। मैं भी दो तीन चीज़ां लैनियां हैगियां वा ते फिर अपने भैन भरावां नूं अपना बाजार भी दिखांदे हैगे, ठीक हो जी आ जाओ जी। हाँ जी मेरे भैन भरा शॉपिंग कर ली हैगी आ, ठीक है जी। ਇਹ वाली साडी शॉपिंग हैगी आ ते ना घर जाके हुण अपने भैन भरावां नूं फिर दिखांदे हैगे आ। थोड़ा जिहा सौदा लैना सीगा वो लै लिया वा, बाई पैक करदे पे आ, ठीक है जी। ते फिर घर जाके ना सारियां चीज़ां दिखांदे आ, ओके। हाँ जी मेरे भैन भरा शॉपिंग हो गई है साडी, ठीक है जी। ते हुण ना जा रहे निकल रहे आ बाहर। हाँ जी मेरे भैन भरा साडे नवीं समुंदरी ना ये वाली दुकान बनी है, पर हजे तक असीं ना इत्थे आके कोई चीज़ नहीं खाधी। देखांगे, ट्राई करांगे, ईद ते आवांगे, टेस्ट करांगे किस तरह दी इत्थे चीज़ां मिलदियां, क्योंकि ये साडा चौंक आ नवीं समुंदरी दा। ये साडे माशाअल्लाह शहर दे अंदर ही है ना साडी एंट्री। हाँ जी मेरे भैन भरा घर जांदे हाँ जी मेरे भैन भरा बाजारों आके सब्जी ते करेले ते दोपहरे नमक लगा के रख दिते सीगे, ठीक है जी। मसाले मसूले बनाए हैगे, प्याज कटे हैगे डबल डबल, क्योंकि 1 किलो साडा कीमा हैगा वा ते 1 किलो हैगे करेले, ठीक है जी। मैं कहा अपने भैन भरावां नूं दसां भी कीमा करेले बहुत मज़ेदार ग्रेवी वाले मसाले वाले किस तरह बनाई दे, ठीक है जी। व्लॉग पूरा देखियो, देख के लाइक सबसक्राइब कर दिया करो ईमान विलेज व्लॉग नूं, ठीक है जी। 1 किलो हैगा साडा कीमा ते एक हैगी आ बड़ी इलायची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बड़ी इलायची शामिल कर दी हैगी आ। यह हैगा वा हरियां मिर्चां ते लसन, ठीक है जी। अदरक नहीं पाया हैगा। दवाड़ मिर्च दी 1 चम्मच, 2 चमचियां लाल मिर्चा दी, 1 चम्मच हैगी हल्दी दी, 3 चमचियां हैगियां नमक दियां। ओए होए कौन है इन्ना काला। हाँ जी ये चीज़ां पातियां वा ते हुण असीं 1 कप दे करीब ना जिहड़ा पानी विच शामिल करना हैगा, जिहड़ा ना साडा कीमा जिहड़ा ना गल जावे। 1 कप हो गया पानी दा, ठीक है जी। थोड़े जे टमाटर हुण शामिल कर देने हैगे आ ते बाकी टमाटर जदों शामिल करने मैं वो भी दिखावांगी। हाँ जी आ मोटे मोटे प्याज कट्टे हुए आ ते ये वाले हुणे शामिल कर देने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी प्याज शामिल कर दिते हैगे आ ते अच्छे तरीके दे नाल ना मिक्स कर लीए, नाले चुल्हा जला लीए। अज 5 वज रहे हैगे आ ते करेलियां नूं भी हजे फ्राई करना हैगा। हुण दूसरा फिर मैं चुल्हा जलांदी है ना ते ਉਹਦੇ ਤੇ फिर करेले फ्राई करदी हैगी आ ते इधर साडा ना कीमा जिहड़ा वो गल जाएगा, ठीक है जी। अच्छे तरीके नाल मिक्स करके ते सीटी लगा देनी हैगी। सिर्फ असीं ना 5 मिनट दी सीटी लगानी है, क्योंकि कीमा हैगा वा ना इहने जल्दी गल जाना हैगा कीमे ने ना। ते हुण सीटी लगा दईए। हाँ जी कुकर दूसरी साइड ते कर दिता हैगा ते इधर कढ़ाई रख ली हैगी आ, घी खुला पा लिया हैगा वा, ठीक है जी। करेले तल हुंदे आ
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਟਮਾਟਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਬਰਾਉਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੇ ਕੀਮਾ ਤੇ ਕਰੇਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੀਮਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਮਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਨਾ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬਰਾਉਨ, ਹਲਕੇ ਬਰਾਉਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੌਫਟ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈਗੇ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਮਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ 1 ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। 1 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ 1 ਕਿਲੋ, ਨਹੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, 1.25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਮਸਾਲਾ ਕੀਮਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭੁਨਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਮੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭੁਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਮਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਮਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਾਲੇ ਜੇ ਭੁੰਨੀ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਖਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ ਹੋ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ ਹੈਗੇ ਕਰੇਲੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਲੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਫੈਂਟੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਦਵਾਣਾ ਲੈ ਆਇਓ। ਹੈਲੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਦਵਾਣੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਫੈਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹਦਵਾਣੇ ਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੈ
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲੀ 'ਚ ਸਾਲਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਲਨ ਰਹੇਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹਦਵਾਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।